from St. Joseph's School. I thank the artist John Devraj for having me here and the Executive Director of Bannerghatta Biological Park, Sri Surya Sen. Today I am here to talk about how we can relate nature and animals' peace into humans. Hello everyone, please come inside to the Peace Museum. ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓಷನ್ ಜಾಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸದಾ ಹುರುಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜಾನ್ ದೇವರಾಜರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು
My name is Charvika. I am dancing for peace. Good morning everyone. My name is Parinita. First things first, I'm a pleasure to be here in the Oceans of Joy and Peace Dome with artist Sir John Devraj and the Executive Director of the Bannerghatta Biological Zoo, Sri Surya Sen. It is a pleasure to be here with you. Thank you. So I am here to talk about peace. So basically in the ocean, clownfish basically its habitat is near the Australian coral region in the ocean. The clownfish eats the algae present in the corals so that the corals can give the nutrients to the clownfish. The coral is trapping the algae for the clownfish to eat, and instead the clownfish is fertilizing the coral fish for it to survive. They are creating a cycle chain, a peace, so that they can coexist without any disturbance. Same way we can adapt it in the human life. We can help one another in the society. We can help it by sending people to the places where they desire or need, like sending street children to government schools or giving food to the needy people. No need to give thousands. At least we might start off giving one plate to one needy food. Start small and big. Start simple and huge. That's what my thought. Children are becoming the victims of the war. So in order to stop the war worldwide, we have to show care for one another, to desire their simple needs like education, love and care, so that war will not enrage for their own personal desires. Today I come here to speak about peace in the Peace Dome. So, for example, a tiger eats the deer once in a week for its satisfaction and hunger. Now, if the tiger eats the deer every single day for its greediness or sports, it will ruin the peace in the nature. Same way, if the humans in every aspects of life use greediness and sportsness in every single way, it will ruin the peace in the society. So we should show sympathy, empathy, love and care towards one another in the society. Together we can create peace by showing empathy, sympathy and love. Thank you. I think peace is a very nice concept which is spread by this organization. By peace is spread like how the animals live in peace, how even we can live in peace. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿಣಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನುಬಾಯಿ. ನನ್ನ ಕನಸು 3ನೇ ಆಟೋ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳಬಾರದು.
So this is Vikram here. I am a Rotary President of Bangalore South End. The life, the environment and animals put together, the development of these things. And we are not going to take this towards the financial matters because it's all our own funds. We put the funds and we do it. And the second point is John. So John is something like he has visited across and he has gone to this war museums in different places and he has acquired a lot of knowledge about this war. Without happiness, can you perform? No. True? So when there is an exam, if you're sad, you cannot perform. When there is a match, you're sad, you cannot perform. So what is required? Happiness. You can spread the same to others. So if somebody comes telling that, oh my God, Andre, that becomes negative. If somebody is happy, he comes and hugs you, it gives the positivity. Okay, so what happens? You spread positive things. What happens? You will have more confidence and you can live happily and you can also keep others happily. Your family, your friends and the surrounding, maybe it might be animals, whatever the surroundings are there, you can spread joy, that is the fun. So this is what I know about peace, but John has a separate subject and we support John taking this forward. ಜಾನ್ ದೇವರಾಜರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ಯೋ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಂಗ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ರಂಗ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯೋ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾನ್ ದೇವರಾಜ್, ರಂಗಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ರೇಣುಕಾ SM. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ, ಏಕೈಕ ಸೂರ್ಯ, ದಿಗಂತವನ್ನೇ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವೆನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಗಿಸುತ್ತಿರುವೆನು, 14 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದಿಯುತ್ತೇನು, ಯೋ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ತಾರೆಗಳ ಬೆಳಕಾಗಿಸುತ್ತಿರುವೆನು. ಅಗೋ ಅಗೋ ನನ್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಜೀವಾಣುಗಳು ಜೀವವಾದವು. ಈಗ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಗುರುತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಈ ಪಯಣ ಹೀಗೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಳದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಲೆ ಭಲೆ ಸೈನ್ಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಭಲೆ 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 ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಿನ್ನ ಉದಯಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಬೇರಿಲ್ಲ, ಎಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತೇ? ಡೆಮೋನಿಯನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹೇ ಸೂರ್ಯನೇ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಉಸಿರಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೀರು ಕುಡಿದೆ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ತಂಗಾಳಿಯೇ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ. ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆವು, ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕೆಲಸದ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಇದು ನಿನ್ನದು ಅದು ನನ್ನದು, ಶುರುವಾಯ್ತು ಬದಲಾದ ಜೀವ. ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಜೀವ ಮಂದಿಯಿಂದ ಮಾಲೀಕರೆಡೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದಲು ಬದಲು. ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಭಾವದ ನೆಲ ನಮ್ಮದು, ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ. ಕೋಪದ ಭರಾಟೆಗೆ ಕಂಗಾಲು, ಕೋಪ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ನೋಡ. ಬೆದಲಿಗೆ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಉಮ್ಮುವುದು ನೋಡ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೆ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೆ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡದ ಹೋರಾಟ. ಹುಕ್ಕಿ ಬರುವ ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ಭಾವದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರೋಣವಲ್ಲದೆ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯು ಹೊರಟಿತ್ತು, ದೂರ ದೂರ ಸೇರಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬರುವೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ
ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಗು ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಇವಾಲ್ವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮಗು ನಮಗೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗ್ರೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಸೊಸೈಟಲಿ, ಸೋಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಡೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಜಾನ್ ದೇವರಾಜ್ ಫಾರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೋಟರಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ರಿಯಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. Thank you. Thank you. Syed Mahir Abubakar Siddiq. I am here to explain about the first mammal have been arrived to on Earth. Myself Tanmay from grade 10. Now I am going to explain you that how did agriculture first started. Cool. As we all know that there were two bombs fell on this earth. It was like that on Nagasaki and Hiroshima. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಕ್ಷಾ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ಇವ್ರ ಥರ ಬಾಜಿರಾವ್ ಥರ ನಾವು ಓಡಾಡಬೇಕು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Super. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನುಬಾಯ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ. ನಮ್ಮ ಕನಸು 3ನೇ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳಬಾರದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಲಕ್. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ. ನಾವು ಇವ್ರ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ಸಡಾಕೋ ಥರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ನನಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಆಡ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಶಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರು ಜಗಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಅಮೃತ ಜಿಂಕೆ ಥರ ಜಿಗಿಬೇಕು. ನಾನು ಅಮೃತ ಜಿಂಕೆ ಥರ ಜಿಗಿಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 1 2 3 ಗೋ.
The motto of the Peace Dome is to enlighten the people and empower the children to be motivated and preach peace in the world, because as we all know, the main victims of world enmity and are the children, are the innocent citizens. So that is the motto of Peace Dome and Oceans of Joy, is to preach peace in the world and to encourage children to take the lead. Thank you. Yeah. Can you collect? Thank you. Please contribute for our cause, ma'am. Please contribute. Ready? Music. 1, 2, 3, go. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಪೀಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಕ್ರಮ್, ಅವರು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ little further and many more people should know this, and thank you everybody. Thank you for everything, sir.